How you can represent A? A is nothing but 10. How you can represent it? 1 0 1 0 Very good. 0 and 0 2 10. म्हणजे Okay. Now tell me its addition. Okay. हा बरोबर आहे. नाव याची ऍडिशन सांगा मला काय येते ते. सी हियर 0 ओके मी आधी पूर्ण लिहिते आणि नंतर मग स्क्रोल डाऊन करते. सी 1 0 प्लस हियर 0 plus 0 0 1 plus 1 10. So out of that 10 0 is your answer, 1 is your carry. Okay, so 1 is your carry here. Now see this 1 plus 1 10 means answer is 0, your carry is 1. So for this one bit means see here for this 4 bit you will get this. Okay, 0 plus 0 0 1 plus 1 10. Out of that 10 0 is your here answer, 1 is your carry. So 1 plus 0 1 answer 1 with next one is a 1 plus 1 10. So 0 is your answer, 1 is your carry. So for this column 0 plus 1 you get 1. Okay, now tell me for this 4 या 4 bit साठी सांगा फास्ट. 0 plus 1 1. ओके 0 plus 1 मॅडम आम्हाला स्क्रीनच दिसत नाहीये, तुम्ही जे म्हणजे लिहिताय ते. दिसत आहे. ओके आय विल शेअर वन्स अगेन. आता दिसते का? हा Okay, so see here 0 plus 0 0 1 plus 1 10. So 0 is your answer, 1 is your carry. So 1 plus this 1 plus 0 1. So answer 1 with carry जी आलेली होती ती 1 plus 1 10 आलं. So again here 0, next column 1. So 0 plus 0 plus 1 1. Okay, so for this 4 bit you have get answer this much. Okay, ज्यांना माहित नसेल म्हणजे समजत नसेल तर त्यांनी नोटबुक वर करा. इथं मला फक्त ते कॅरी लिहायला अवघड चाललंय. तुम्हाला लगेच नोटबुक वर लिहिताना कळेल ते. ओके, नाउ सी फॉर दिस अपर निबेल 1 plus 0 1 0 plus 1 1 0 plus 0 0 and 0 plus 1 1. So how I get the answer? See, this is my answer of addition. Okay, now see here once again I will repeat. ज्यांना नाही कळालं त्यांनी लक्ष द्या. सी हियर आपण ऑलवेज लेफ्ट कडून राईट कडून लेफ्ट कडे जातो. LSB म्हणजे लिस्ट बीट कडून MSB कडे जातो ऍडिशनला. सो 0 plus 0 0 1 plus 1 10. So 0 is your answer, 1 is your carry which is added into the next column. So 1 plus 1 again 10. So 0 is your answer, 1 is your carry here. So 0 plus 1 1. So I have directly written 1 here. I have not mentioned carry, so I directly calculated it. So see here 1 plus 0 1 0 plus 1 1 0 plus 0 0 and 0 plus 1 1. हे कळालं का सगळ्यांना सांगा बरं. हॅलो, सगळ्यांनी नोटबुक वर करून बघा ज्यांना समजलं मॅडम. हो ठीक आहे, मग नाही करायचं म्हणजे केलं नाही तरी चालेल. ज्यांना नाही समजलं त्यांनी करा आणि जर कुठे अडचण येत असेल तर लगेच मला विचारा. ओके हा ठीक आहे. B8 व्हॅल्यू आली तुमची. ओके B8 कशी आली हे कळालं ना सगळ्यांना. सी दिस इज 8 इक्वॅलंट ऑफ दिस 1 0 0 इज 8. ना इथे बघा 8 4 2 1. सो 8 1 2 10 1 11. So how we can represent 11 in hex? With B. Okay, so addition answer is B8, but we are not interested in B8. Okay, now go to our flag register. Okay, see, I will open that slide. This is our answer, that is we have to copy this. Now
Okay, now see, you have to represent the status of flag. Okay, so what is our answer? I have somewhere copy this answer here. Okay, so see, this is our answer. What is our answer? B8. Okay, so don't go for B8, just look it towards the just take a look of binary. Okay, now see here 1011 1000. Now accordingly you have to modify the flag bit. Now see here, what is the first bit of the flag? Carry. Now see here, whether carry is generated from the 8th bit? No. So that's why D0 bit should be 0. Okay. Now see, D1 is D1, D3 and D5 is don't care bits. Okay. So by default we make it as a 0. So D1 bit 0, D4, D3 and D5 bit should be 0. Okay. Now see. Okay, I will clear that one and I will write that one. See here, you have to write the status of flag register. Okay. Now see here, carry is not generated in the answer from D0 bit. So what we have written, as carry is not generated, we make D0 bit as a 0. Okay, so I have to write D0 bit as a 0. Now see here, D1, D3 and D5 is a don't care bit. So I will make it as a 0. D1 0, D3 0 and D5 0. Okay, हे कळालं का सगळ्यांना? हॅलो हॅलो Yes, okay. See, now next बघा आता parity bit आहे. P for parity. No. Who said no? See, D1, D3 आणि D5 बीट हे आपण यूज करत नाहीत. ते कुणालाच असाइन केलेले नसतात अजून तरी. फ्युचर यूज साठी आहेत ते. आपण जेव्हा फ्लॅग रजिस्टर स्टडी करत होतो तेव्हा आपण काय बघितलं सांगा, की फ्लॅग रजिस्टर मधले 5 फ्लॅग आपण डिफाइन केलेले, 3 फ्लॅग अजून आपण डिफाइन नाही केलेले आहेत. ओके, सो सी, हे 3 जे काही फ्लॅग आहेत आपण डिफाइन नाही केलेले आहेत, ते क्रॉस म्हणजे काय? डोंट केअर. मग आपण त्या डोंट केअर कंडिशन ऑलवेज 0 कन्सिडर करतो. सो त्यामुळे आपण D1, D3 आणि D5 ऑलवेज हे बीट काय असणार? 0 असणार. आता मग प्रश्न राहतो CY. CY म्हणजे काय? बघा परत इथं या. CY इज नथिंग बट व्हॉट? CY इज द कॅरी बीट. ओके, जेव्हा तुम्ही एखादी ऍडिशन करता, कॅरी जनरेटेड फ्रॉम D7 टू द नेक्स्ट. ओके, सो जेव्हा आपण एखादी ऍडिशन परफॉर्म करतो, जेव्हा जर D7 मधून कॅरी जनरेट झाली तर हे बीट सेट होतं. पण आपल्या आन्सर मध्ये काय? आपल्या आन्सर काय आलेलं आहे? एवढंच आलेले 8 बीट आलेले, 9th बीट जनरेट नाही झालेले आपल्या ऍडिशन मधून. ओके, सो म्हणून आपण काय केलं? D0 बीटला 0 केलं. ओके, नाउ सी हियर D2 बीट काय? बघा P. तुम्ही वाचा काय बघा इथे. P मीन्स खाली एकदम लास्ट. सगळ्यांनी स्वतः वाचायचं सो दॅट की त्यांना कळेल इथं. इफ द रिझल्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वन्स दिस फ्लॅग इज सेट. सकाळी आपण ऑडला सेट म्हणत होतो. ओके, सो इथं परत एकदा क्लिअर करा. सो if the result contain even number of ones then this bit should be 1, otherwise 0. आता परत आपल्या आन्सर कडे. आपल्या आन्सर मध्ये किती वन्स आहेत बघा. कितीदा 1 आलेले आहेत तुम्ही सांगा. हॅलो, 4 4 1 आलेले आहेत. मग 4 इवन आहे का ऑड आहे? इवन. मग आता परत बघा, या पॅरिटी बीटने आपल्याला काय सांगितलं? इफ द रिझल्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वन्स दिस फ्लॅग इज सेट. ओके, मग आता सांगा आपला हा बीट सेट असेल का रिसेट? सेट म्हणजे 1, रिसेट म्हणजे 0. काय असेल हा? 1. सेट. व्हेरी गुड, हा सेट असेल. त्यामुळे मग आपण D2 बीटला काय केलं? 1 कनेक्ट केलं. सॉरी, आपण D2 बीटला 1 असाइन केलं. नाउ सी D4. D4 म्हणजे काय? ऑक्झिलरी कॅरी. ओके, नाव आता आपल्या आन्सर मध्ये ऑक्झिलरी कॅरी जनरेट झाली आहे का? नाही. ओके, ऑक्झिलरी कॅरी म्हणजे काय? 4th बीट कडून 5th बीट कडे जर कॅरी जात असेल तर. आता मला ती स्लाइड परत ओपन करावी लागेल म्हणून मी हे नाही करत आहे. इथे डायरेक्टली व्हॅल्यू काय लिहिते? 0. का? कारण की D4 पासून D5 कडे आपल्याला कॅरी जनरेट झालेली नाहीये. कन्सिडर करा. आता इथं बघा, या एक्झाम्पल मध्ये समजून सांगते. हे बीट जर 1 असेल, ओके, हे अगेन खालचं बीट 1 आहे. सो 1 + 1 तुम्ही काय लिहिणार? 10. म्हणजे काय? इथं 0 लिहिणार आणि 1 कुठं? नेक्स्ट निबेल मध्ये ऍड होणार. निबेल म्हणजे काय? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बीट्स. समजते? मग तुम्ही हे जे काही 0 लिहिता आणि 4th लिहिता, मग तुम्ही आपण इथं काय म्हणू शकतो की 4th बीट पासून 5th बीट कडे कॅरी जनरेट झाली. ओके, मग त्या केसमध्ये हे ऑक्झिलरी कॅरी बीट काय येतं? 1 येतं. पण आपल्या केसमध्ये तसं होत नाहीये. आपल्या केसमध्ये 4th बीट पासून 5th कडे कॅरी जात नाही, म्हणून आपण ऑक्झिलरी कॅरी बीट म्हणजे D4 बीट काय लिहिलं? 0 लिहिलं. कळालं का? हॅलो हॅलो
समजलं का? येस. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट इथे बघा आता D6 बीट आणि D7 बीट. आता ते 0 येणार का 1 येणार अजून आपण नाही डिसाईड केलं. मग बघा आता D6 बीट कुठलं आहे? झेड. झेड म्हणजे काय? झिरो फ्लॅग. झिरो फ्लॅग कधी सेट असतो? जर तुमचा आन्सर झिरो असेल तर. जर आपल्याला 0 असं आन्सर मिळालं तर आपण काय म्हणतो? 0 आन्सर मिळालं. ओके, बट असं आता आपल्या केसमध्ये आपल्याला ते आन्सर मिळाले का? नाही. म्हणजे आपण काय म्हणतो की आपली व्हॅल्यू 0 नाही आलेली, काहीतरी व्हॅल्यू आली, B8 आलेली व्हॅल्यू आपली. ओके, म्हणजे 0 फ्लॅग आपला सेट नाही होणार. 0 फ्लॅग काय सांगतो बघा? इफ अन ऑपरंट परफॉर्म इन ALU रिझल्ट 0 व्हॅल्यू ऑफ एंटायर 8 बिट्स देन 0 फ्लॅग इज सेट. सगळे 8च्या 8 बीट जेव्हा 0 असतात तेव्हा तुम्हाला 0 आन्सर मिळतं आणि त्या केसमध्ये हा सेट होतो. पण आपला तर असं नाही, आपले 8 बीट काही 0 आलेत का? नाही आलेले. सो आपल्याला आन्सर इथं काय मिळेल? 0. ओके, जर 0 फ्लॅग म्हणजे आन्सर 0 असेल तर 0 फ्लॅग सेट होतो. म्हणजे 0 फ्लॅग सेट जेव्हा झालं तेव्हा आपल्याला काय कळतं की आन्सर 0 आलेले आहे. बट इन दिस केस वी आर नॉट गेटिंग आन्सर एज अ 0 अँड दॅट्स वाय 0 फ्लॅग रिमेन्स अनचेंज और रिसेट केस. ओके, लास्ट साइन फ्लॅग. एस. साइन फ्लॅग कधी असतं? जर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह नंबर असेल तर हे साइन बीट चेंज होतं. नाव सी, पॉझिटिव्ह नंबर कधी असतो? जर शेवटचं बीट म्हणजे 8th बीट जर 0 असेल तर नंबर पॉझिटिव्ह असतो. 8th बीट जर 1 असेल तर नंबर निगेटिव्ह असतो. ओके, हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचं झालं. एस बाबतीत तुम्ही काय लक्षात ठेवणार? जर एस ला इथं 1 असेल तर एस बीट 1 असतं. जर 8th बीट 0 असेल तर एस पण 0 असतं. आता तुम्ही सांगा इथं 8th बीट कुठलं आहे तुमचं? 1 आहे का 0 आहे? 1 आहे. गुड. सो हे बीट पण काय असेल? 1 असेल. आता तुम्ही मला याचा इक्विव्हॅलंट सांगा किती येतोय तो हेक्स इक्विव्हॅलंट. 84H. ओके, सो वेदर इट इज दॅट इज इन द ऑप्शन. ऑप्शन मध्ये आहे का तो 84H? येस. ओके, आणि त्यामुळे तुम्हाला हा 4 मार्क्स साठी क्वेश्चन होता आजचा. ओके, बाकी सगळे 2-2 मार्क्स साठी होते. एक आय थिंक सो कुठला तरी 3 मार्क्स साठी होता आणि हा 4 मार्क्स साठी होता. एक लक्षात घ्या, हा अतिशय कन्सेप्च्युअल सब्जेक्ट आहे. तुम्हाला परत एकदा तेच सांगते की पुढचं पाठ मागचं सपाट असं नाही करायचं. इथं कंटिन्युअस रिव्हिजन करत राहायचंय. फ्लॅग रजिस्टर जेव्हा आपण स्टडी केलं तेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी पटापट आन्सर दिले, हे असं असतं ते असं असतं. आज जेव्हा हे केलं तेव्हा परत कन्फ्युजन होतं की हे सेट होतं का ते रिसेट लागतं. ओके, तर याला फक्त एकच आन्सर म्हणजे मी सांगू शकते की एकच हे आहे की तुम्ही प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. ओके, जितकी जास्त तुमची प्रॅक्टिस होईल तेवढं तुम्हाला हे ॲक्युरेटली सॉल्व्ह करता येईल. तुम्ही जर व्यवस्थित प्रॅक्टिस केली हा तुम्हाला स्कोरिंग करून देईल सब्जेक्ट. आणि जर तुम्ही म्हणजे नुसतं शिकताय पण रेग्युलरली प्रॅक्टिस करत नाही, तुम्हाला ऐनवेळी प्रचंड कन्फ्युजन होणार आहे. स्टील अजून आपण फक्त मायक्रो प्रोसेसरमध्ये आहोत. कंट्रोलरमध्ये या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला परत भेटायला येणार आहेत. पिन डायग्राम येणार आहे, आर्किटेक्चर येणार आहे, मेमरी ऑर्गनायझेशन येणार आहे, रजिस्टर्स येणार आहेत, इन्स्ट्रक्शन सेट परत येणार आहे त्यांचा, आणि प्रत्येकात चेंजेस आहेत. ओके, काही काही गोष्टी सेम आहेत, काही काही थोड्या थोड्या चेंज होतात. सो ते सुरू व्हायच्या आधी परत एकदा सांगते की याला रिव्हिजन करून परफेक्ट करा. असं तुमच्या ब्रेनमध्ये पूर्ण क्लिक झालं पाहिजे की एखादा क्वेश्चन विचारला की काय विचारलं, तर फ्लॅग आहे ना, पूर्ण फ्लॅग रजिस्टर तुम्हाला लगेच ड्रॉ करता आलं पाहिजे. आणि हे होतं तुम्ही जेव्हा रेग्युलरली प्रॅक्टिस करा, डेफिनेटली होतं. आता जर मी तुम्हाला म्हटलं आर्किटेक्चर काढा तर 90% तरी जेवढे अटेंड करतात त्यातले 90% तरी व्यवस्थित काढू शकतील. मी गॅरंटी देते की थोडे सिग्नल एखाद दुसरे टायमिंग अँड कंट्रोलचे इकडे तिकडे होतील, पण बेसिक जे आर्किटेक्चर आहे ते तुम्ही सगळे काढू शकता. का? कारण की तेवढा टाइम आपण रिवाइज केलेलं आहे, तुम्ही पण त्याला प्रॅक्टिसला वेळ दिलेला आहे. सो याला सुद्धा तसंच करा जेणेकरून तुम्हाला असे क्वेश्चन्स, कारण की डेटा भरपूर आहे आणि क्वेश्चन्स तुम्हाला किती विचारतात बघा. 70 मार्क्सचा तर पेपर येणार आहे, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला केवढा डेटा आहे. आर्किटेक्चर 2-2 आहेत, पिन डायग्राम्स आहेत, रजिस्ट्रेशन म्हणजे रजिस्टर आहेत वेगवेगळे, त्याला SFR म्हणतो, त्याचे जे रजिस्टर्स आहेत ते परत वेगळे आहेत, त्याचे परत स्ट्रक्चर इंटरफेसिंग आहे. तरी तुम्हाला याचं इंटरफेसिंग वगैरे जास्त डीपमध्ये नाहीये. सो फक्त एक थोडी प्रॅक्टिस करा. या ज्या कन्सेप्ट आहेत कंटिन्युअसली 1-4-5 दिवसाला रिवाइज करायचं. रिवाइज म्हणजे काही लिहून काढायचं असं नाही, तुम्हाला तेच सांगते की एकदा नजरे खालून घातलं तरी तुम्ही व्यवस्थित हे करू शकता. सो आता फक्त 5 म्हणजे शेवटचा पार्ट राहिलेला आहे. आपण आज ORA मार्क्स तुम्हाला बघायचे का? मार्क्स आजच्या टेस्टचे का? मी डायरेक्ट शीटच ओपन करते, यू कॅन सी हिअर.
Okay, so roll number 34, 7 marks, 37, 9 marks, roll number 1, 13 marks, 41, 4 marks. Who is 41? Why? 64 again, 4 marks. Okay, 41, 64 again, roll number 19, roll number 10. You have to call me. तुम्ही मला कॉल करायचा आणि रिझन सांगायचं काय. Again, Chaitanya, 41, again 4 marks, 49, 8 marks. Not a single one getting 20 marks. एक पण नाही असं की 20 पैकी 20 पडलेत. आहे की मॅडम माने. Okay, okay. Ashwini Mane, okay, roll number 17. Congratulations. She is the only one out of all these lists getting 20 marks. की असं नाही एक्सपेक्टेड सगळ्यांनी मॅक्सिमम मार्क्स पाडायचे. तुम्ही तर मला प्रॉमिस केलेलं आहे की सगळ्या टेस्टला अबाउट 15 मार्क्स घेणार म्हणून. हे काय 4, 6, 7. चैतन्य, ओके. समीर, व्हॉट इज दिस 4 मार्क्स 8 मार्क्स? याचा अर्थ तुम्ही सिरियसली घेत नाहीये सब्जेक्टला किंवा व्यवस्थित नाही करत आहेत. ओके, ज्यांनी 10 पेक्षा कमी मार्क्स पडले त्यांनी मला कॉल करायचा आहे. कधीही करा, उद्या करा किंवा आज करा, पण रिझन सांगायचे काय रिझन आहे. तुम्हाला समजत नाहीये का तुम्ही अभ्यास नाही. माझं तर म्हणणं असं आहे की तुम्ही अभ्यासच नाही करत आहेत. आणि की एवढं 4 मार्क्स पर्यंत नव्हतं. बेसिक ठीक आहे, पण ते थोडे ट्रिकी क्वेश्चन्स होते, पण बाकीच्या क्वेश्चन्सला तुम्हाला मार्क्स पाडायला काहीच हरकत नाही. ओके, सो ज्यांनी नोट्स बघितल्या असतील तर आजचा क्वेश्चन अवघड नव्हता, कारण की तुम्ही जर नोट्समध्ये बघितलं असाल तर ऑलरेडी आपण अशा टाईपचं लिहिलेलं आहे. मला वाटतं तुम्ही मॅक्सिमम जण नोट्स बघत नाहीयेत. हे ऑलरेडी मी तुम्हाला व्हॉट्सअप केलेलं आहे. ड्राईव्हला ती मोठी फाईल आहे म्हणून अपलोड होत नव्हती. सी हिअर फॉर ॲडिशन इन्स्ट्रक्शन. See, any instruction you have to explain with 6 points. For example, add R, description. These instructions add the register content into accumulator and the result is stored into the accumulator. Okay. Then also someone written that result is stored into the L register. I think so. Chaitanya, you have written that. Okay, there you have lost 1 marks. Now see here, operation A plus R going to means perform addition. Result is going to accumulator. Number of bytes, 1 byte. Flag register, all flags are modified. Why? Because it is a addition, so it will change the means this operation is performed in ALU and the result is replicated into the flag register. Addressing mode, as data is taken from register, it is a register addressing mode, and one of the example. Now see here I have mentioned the flag register status. Okay, see here त्यांना नाही कळालं त्यांच्यासाठी आणखी एकदा हे एक्झाम्पल थोडक्यात बघू आपण. सी हिअर 0 + 0 0 विथ कॅरी 1. ओके, सो अगेन 1 + 0 0. बरोबर आहे का? 1 + 0 0. 1 + 0 0 बरोबर आहे. 1 येत आहे. 0 1. हा, 1 + 1 1. ओके, सो हा आलेला या दोघांच्या ऍडिशनचा रिझल्ट विथ थर्ड बीट आपण ऍड करतो. सो आलेला 1 + 1 10. सो परत इथं 0 विथ कॅरी 1. ओके, सो आता इथं 3 बीट झाले या कॉलम मध्ये 1 0 1. 3 बीटची ऍडिशन कशी करतो सांगा आपण. आता मी जर तुम्हाला सांगितलं 1 + 2 + 5, तुम्ही काय करता 1 + 2 3 करता. आलेलं जे 3 आहे ते 5 मध्ये ऍड करता. तसं इथं सुद्धा 1 + 0 1. आलेलं जे आन्सर आहे ते नेक्स्ट बीट मध्ये. सो 1 + 1 10. So again 0 with carry 1. So 0 + 0 0. So 0 + 1 1. So इथं बघा आता 4th बीट पासून 5th कडे कॅरी जनरेट नाही झालेली. इथं जर एक जरी आणखी 1 असला असता तर कॅरी जनरेट झाली असती. ओके, सो इथं नाही झालेली म्हणून ऑक्झिलरी कॅरी बीट काय आला तर इथं 0 आलं. ओके, नाउ सी हिअर नेक्स्ट 0 + 1 1. 0 + 0 0. 1 + 1 10. So here answer is 0. 1 is your carry. 0 + 0 0. 0 + 1 1. आता इथं सुद्धा काय झालंय 8th बीट मधून कॅरी जनरेट नाही झाली. इथे एक जरी 1 असता, फॉर एक्झाम्पल इथे मी तुम्हाला 1 दिला असता, सो 1 + 1 काय आला असतं 0 विथ कॅरी 1. मग ती फायनल कॅरी बीट आपण 1 लिहिला असता, पण इथं नाहीये म्हणून काय लिहिला 0. बाय डिफॉल्ट एक्स म्हणजे
D1 D3 आणि D5 तर झिरोच येणार आहे, ते डोंट केअर बीट्स आहेत. इथून 4th बीट मधून कॅरी जनरेट नाही झाली म्हणून ऑक्झिलरी कॅरी बीट पण काय आलं, 0 आलं. सो 8th बीट मधून पण कॅरी नाही जनरेट झाली म्हणून कॅरी बीट इथं पण काय आलं, 0 आलं. आता 9 बघा इथं किती, 1 2 3 म्हणजे आन्सर मध्ये 3 वन्स आहेत, 3 ऑड आहे म्हणून पॅरिटी बीट काय झालं तिथं 0 झाला. जर इवन असतं तर काय आलं असतं, 1 आलं असतं. नाव सी, आता इथं आपल्याला जर ऑल 8 बीट 0 मिळाले तर आपण काय म्हणतो, आन्सर 0 मिळालं. ओके, पण आता इथं सगळे बीट 0 नाही मिळाले म्हणजे आन्सर काय 0 नाहीये म्हणून 0 फ्लॅग काय आला, 0 आला. ओके, आणि लास्टला फक्त काय मॅडम करायचं, आणखी एकदा सांगा की 0 फ्लॅग. सी हिअर, 0 फ्लॅग म्हणजे काय, 0 फ्लॅग कधी सेट होतो, जर तुमचा आन्सर 0 आला असेल तर. आता आन्सर 0 कधी आलं सांगा बरं, चारही हे बीट 0 आहेत आणि हे पुढचे चारही बीट 0 आहेत असं असेल तर तुम्ही काय म्हणता, आन्सर 0 आलं. ओके, या 4 बीट साठी मी 0 लिहिणार, या 4 बीट साठी मी 0, म्हणजे माझं आन्सर काय आलं, 0 0 आलं ना. पण आता आपल्या या केसमध्ये तसं आहे का, नाही. आपल्या केसमध्ये कसं आहे, 8च्या 8 बीट 0 नाहीयेत म्हणून मग आपला 0 फ्लॅग रिसेट आहे. 0 फ्लॅग सेट म्हणजे 1 कधी असतो, जर तुम्हाला सगळे 8च्या 8 बीट 0 मिळाले असते तर. पण इथं मिळतंय का, तसं नाही मिळत आहे. ओके, इथं नाही मिळत आहे म्हणून रिसेट आहे. कळालं का? हॅलो, हा मॅडम. ओके, आणि लास्टला फक्त आता साइन फ्लॅगचं सांगते. साइन फ्लॅगचं 1 किंवा 0 काय लक्षात ठेवायचं, ते प्लस मायनस सुद्धा जाऊ दे तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर. इथं काय लक्षात ठेवा, 8th बीट, 8 नंबरचं बीट आन्सर मधलं जर 1 असेल तर साइन फ्लॅग 1 घ्यायचा, हे बीट जर 0 असेल तर साइन फ्लॅग 0 घ्यायचा. ओके, सो परत एकदा बघा, कॅरी बीट कधी 1 असणार, जेव्हा 8th बीट मधून कॅरी जनरेट झाली तरच हे बीट 1 असतं, नाही झाली तर 0. हे 1 3 आणि 5 तर बाय डिफॉल्ट सगळ्या केसमध्ये 0 असणार कारण की ते डोंट केअर आहेत. ओके, पॅरिटी, जर आन्सर मध्ये इव्हन नंबर ऑफ वन्स असतील तर 1, ऑड नंबर ऑफ वन्स असेल तर 0. आता माझ्या आन्सर मध्ये बघा इथं 1 2 3 3 वेळा 1 आलेले म्हणजे काय, ते ऑड आहेत म्हणून मग पॅरिटी बीट काय झालं, माझं 0 झालं. समजते? ऑक्झिलरी कॅरी, ऑक्झिलरी कॅरी म्हणजे काय की जी मध्ये जनरेट होते. मध्ये म्हणजे कुठे, लोअर निबेल कडून हायर निबेल कडे किंवा लोअर 4 बीट कडून हायर 4 बीट कडे. आता जर मी इथं 1 घेतलं असतं तर 1 + 1 काय झालं असतं, 0 विथ कॅरी 1 म्हणून ते पुढे ऍड झालं असतं. पण इथं आपलं बघा 4th कॉलम काय आहे, 0 0 1, मग या तिघांची ऍड केली की मला काय मिळणार, 1च मिळणार. कॅरी जनरेट होईल का, नाही, म्हणून मग ऑक्झिलरी कॅरी बीट तिथं काय आहे, 0 आहे. जर जनरेट झाली असती तर तिथं काय असलं असता, 1. आणि 0 फ्लॅग कधी सेट होतो, झेड फ्लॅग कधी 1 होतो, जेव्हा पूर्ण 8 बीट 0 असतात तेव्हा. आता माझ्या केसमध्ये तर 8 बीट 0 नाहीयेत म्हणून हा काय आहे, 1 नाहीये. ओके, जेव्हा सगळे बीट 0 असतील त्या केसमध्ये 0 फ्लॅग इथं 1 असतो. समजलं का? हॅलो, येस मॅम. हे मेनली तुम्ही नोट्स मध्ये करणं एक्सपेक्टेड आहे. मी डिटेल मध्ये नोट्स याच्यासाठी काढल्यात की तुम्हाला पूर्ण ते व्यवस्थित कळावं. पीपीटी मध्ये फक्त आपण जस्ट एक्सप्लेन करतोय त्यामुळे ते फक्त पीपीटी मध्ये तुम्हाला कळायसाठी होतं. इथून पुढे तसं असेल तर मग मी नोट्सचेच फोटो काढेल असे आणि हेच आपण एक्सप्लेन करू. तुम्हाला कसं सोपं वाटतं ते सांगा. नोट्स वरून टीचिंग करायचं का पीपीटी वरून करायचं? कारण की पीपीटी मुळे मला वाटतं तुम्ही याच्याकडे बघतच नाहीयेत, नोट्सकडे. ठीक आहे, मग इथून पुढे नोट्सच बघायच्या का? कारण की डिटेल तुम्हाला कसं कळेल म्हणजे लिहायचं ते कळेल. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, एडीसी इन्स्ट्रक्शन आहे, डिस्क्रिप्शन काय लिहिणार बघा तुम्ही. बरं ठीक आहे, ऑर इन्स्ट्रक्शन आज आपल्याला एनी हाऊ बघायची, आपण ती बघू. आज मी एक्झाम्पल प्लॅन केले होते. ठीक आहे, तुम्ही होमवर्कला घेता का एक्झाम्पल? नाही आलं तरी काही हरकत नाही. ठीक आहे, टाइम पण तुमचं आता काही आहे का 3 ते 4? आता 3 ते 4 काही आहे का तुम्हाला? लेक्चर आहे मॅडम. ओके ओके, मग ठीक आहे. मला प्रेझेंटी स्क्रीनशॉट सेंड करा. वी विल डिस्कस दिस इन संडेज लेक्चर. लगेच सांगत जावा तुम्हाला लेक्चर असेल तर, आपण उगा एक्सटेंड करायला. ओके, प्रेझेंटीचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि मला सेंड करा. घेतला मॅडम. ओके ठीक, ओके ओके. मॅडम हां बोला. तुम्ही हे दिलेच नाहीत की नोट्स? दिल्यात ना तुम्हाला. तुम्हाला हे नाही, पूर्ण दुसरे दिलेत, डाटा ट्रान्सफर. हा डाटा ट्रान्सफरच्या ग्रुपमध्ये